ఓం. योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमुतये सखाय इन्द्रमुतये। तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत। ॐ यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकशन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः। ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः। ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम्। ओ शांति शांति शांति। ओम रक्षका परमपिता परमात्मा। ओम ओम रक्षका। ओम सर्वरक्षका। ओम सदा रक्षका सर्वदा रक्षका सत्यरक्षका नित्यरक्षका सर्वत्र रक्षका। ओम सर्वतः रक्षका सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका
శాశ్వత రక్షక పరమ రక్షక జగద్రక్షక విశ్వరక్షక ఓం ఓం శాశ్వత పిత శాశ్వత మాత సర్వపిత సర్వమాత విశ్వపిత విశ్వమాత జగత్పిత జగన్మాత జగదాంబా జగజ్జనని ఓం జగత్పతి విశ్వపతి चित्पति वाक्पति चक्षुष्पति आपति परापति दीक्षापति तपस्पति व्रतपति वस्तोषपति वास्तुपति प्रजापति सर्वभूतपति शुभस्पति ओम शाश्वत भ्राता दाता विधाता शाश्वत बंधु शाश्वत मित्र शाश्वत सखा परम बंधु प्रथम बंधु परम मित्र प्रथम मित्र परम सखा प्रथम सखा सर्वबंधु सर्वमित्र सर्वसखा विश्वबंधु विश्वामित्र विश्वसखा ओम शाश्वत गुरु गुरूणाम गुरु परम गुरु प्रथम गुरु सत्य नित्य गुरु सर्वगुरु शाश्वत आचार्य परमाचार्य प्रथमाचार्य सत्य नित्य आचार्य सर्वाचार्य ओम शाश्वत स्वामी सत्य नित्य स्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट पूर्णराट सर्वराट ओम शाश्वत न्यायाधीश अर्यमा ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन् ओम सर्वव्यापक विश्वव्यापक ओम सर्वशक्तिमन् निराकारा निर्विकारा ओम न्यायकारिन् दयालु ओम अजरा अमरा अभय अनुपमा ओम नित्य पवित्र परम पवित्र ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता ओम प्रभु ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम परिभु ओम शंभु ओम शंभव मयो भव प्रभव विभव उद्भव सुभव ओम सर्वानुभूः ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवस्वः प्रिया प्रियातिप्रिया प्रियतमा प्राणात् प्राण प्राणस्य प्राण प्राणाधार प्राणेश्वर प्राणपते जीवनपति जीवनेश्वर जीवनाधार जन्मदाता सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्य अशांति भय निराश निवारक ओम सच्चिदानंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकर सुखकर सुखदायक ओम आत्मदा बलदा जनदा सर्वदा हर्षदा वर्चोदा आयुर्दा सहोदा द्रविणोदा मोक्षदा ओम 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 ఓముకు వందనాలు ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు.
సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణామ. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, బ్రహ్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ సర్వాత్మ బ్రహ్మాత్మ పరమాత్మ శాంతాత్మ పూర్ణాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, బలం పెంచుకోవాలి. బలం, శరీర బలం, ఆత్మబలం, మనోబలం, ఇంద్రియ బలం, బుద్ధి బలం, జ్ఞాన బలం, బలాలు అవసరం. ఎందుకంటే యుద్ధం చేసేది ఉంది. రణాయ, రణం కొరకు, సంగ్రామం కొరకు, ధర్మయుద్ధం. యుద్ధంలో గెలిస్తే పరమైశ్వర్యాలు, సుఖాలే సుఖాలు, అన్ని సుఖాలు, అన్ని ఐశ్వర్యాలు. గెలవడానికి సిద్ధం అవ్వాలి. శరీరాన్ని బలం ఉంచుకోవాలి. మనస్సును, శరీరాన్ని, మనస్సును, ఇంద్రియాలను బలంగా ఉంచుకోవాలంటే ఆత్మబలం ముఖ్యం. ఆత్మబలం పరమాత్మతో తీసుకోవాలి. పరమాత్మలో అనంతమైన బలం ఉంది. ఓం బలమసి బలమై దేహి. దేహి స్థిరం కావాలి. బలం స్థిరంగా ఉండాలి, దృఢంగా ఉండాలి, నిండాలి. శరీరం అంతా ఆత్మబలం ఉండాలి. అన్ని బలాలు కావాలి. ఆత్మదా బలదా కల్పిత పరమాత్మ ఆత్మ. ఆత్మద ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఇచ్చేవాడు. ఆత్మ బలాన్ని, జన బలాన్ని, ధన బలాన్ని, బుద్ధి బలాన్ని, విద్య బలాన్ని, అన్ని రకాల బలాలకు పరపిత పరమాత్మే స్రోతస్సు, ఆధారం, కేంద్రం. శరీర ఆత్మ బలతో కూడుకున్నటువంటి వీరులు శూరులే యుద్ధంలో గెలవలుగుతారు. రణాయ, రణం కొరకు, సంగ్రామం కొరకు. సైన్యం ప్రశస్తంగా ఉండాలి. శక్తివంతులైనటువంటి నిపుణులైన సైన్యం ఉండాలి. వీరులు శూరులు అయినటువంటి సైన్యం. నిజానికి ధీరులు, బుద్ధి గలవారు, మేధాబుద్ధి వెంటనే అర్థం చేసుకునేవారు, ఆశు బుద్ధి ఉన్నవారు, మేధావులు కావాలి సైన్యం. సభ, సేన, రాజు అందరూ కూడా, ప్రజలందరూ కూడా ధర్మం కోసమే యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధం అవ్వాలి. రాజు వైపు ప్రజలు, ప్రజల వైపు రాజు ఉంటే ఎంత పెద్ద బలవంతుడైనా, ఎంత చక్రవర్తి అయినా గెలవలేడు. ప్రజలు అటే, రాజు అటే. రాజు వైపే ప్రజలు, రాజును కోరుకుంటున్నారు ప్రజలు. ఆ రాజు కావాలి, ఆ ప్రజలను కోరుకుంటున్నాడు రాజు, ఆ ప్రజలే కావాలి. అప్పుడు ఎవరు ఓడించలేరు. కుటుంబంలో కూడా అంతే. ఇంటి పెద్ద, ఇంటి యజమాని వైపు అందరి వైపు ఇంటి యజమాని. అందరిని రక్షించుకోవాలనుకుంటున్నాడు ఇంటి యజమాని, ఇంటి పెద్ద. ఆ పెద్దను కాపాడుకోవాలనుకుంటున్నారు ఇంటి వారందరూ కూడా, పరివారం అందరూ, బంధువులందరూ, మిత్రులందరూ కూడా. అప్పుడు ఎవరు ఓడించలేరు. చరిత్రలో ఎన్నో ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. దేశమంతా ఒకవైపు, ప్రజలందరూ కూడా అటువైపే. ఎప్పుడైతే రాజుకు వ్యతిరేకంగా ప్రజలు ఉంటారో ఆ రాజు ఓడిపోతాడు. వెంటనే ఓడిపోయినట్టే. ప్రజలే కాదనుకుంటున్నారు,
అలా కాదు. అలాగే శరీరంలో ఆత్మ, ఇంటి పెద్దలాగా శరీరంలో ఆత్మ శరీరాన్ని కోరుకుంటుంది, శరీరాన్ని బలంగా ఉంచాలనుకుంటుంది. ఇంద్రియాలను, మనసును, బుద్ధిని ఆరోగ్యంగా, పుష్టిగా, దృఢంగా, బలంగా, ఒక్కొక్క అవయవాన్ని, అంగాలను అన్నిటినీ ఆత్మ అనుకుంటే, ఆత్మ శరీరం వైపు, శరీరం ఆత్మకు సహకరిస్తుంది. ఆత్మ శరీరాన్ని బలంగా ఉంచాలనుకుంటుంది. అప్పుడు శరీరం బలంగా ఉంటుంది, దృఢంగా ఉంటుంది, శక్తివంతంగా ఉంటుంది. ఇది దేహరాజ్యం. దేహి ఆత్మ, ఈ దేహానికి రాజు. ఒంట్లో, ఇంట్లో, అన్నింట్లో, మింట్లో కూడా, మింటిలో, ఆకాశంలో కూడా, ఒంటిలో, ఇంటిలో, మింటిలో, మంటిలో, అన్నింటిలో కూడా ఈ వ్యవస్థ. బలం కావాలి. ముందు బలం, ఆత్మబలం, బుద్ధి బలంతోనే, జ్ఞాన బలంతోనే ఆత్మబలం పెరుగుతుంది. ఆత్మలో ఎంతెంత జ్ఞానం ఉంటే అంతంత బలం. బుద్ధి చేస్తే బలం తస్య. ఎవరికి బుద్ధి ఉంటుందో వాడే బలవంతుడు. అది కూడా వెంటనే అర్థం చేసుకునే బుద్ధి కావాలి. అటువంటి జ్ఞానము, విద్య ఉన్నప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. ఆత్మబలమే ముఖ్యం. ఆ బలం కావాలంటే పరమాత్మ నుండి తీసుకోవాలి. పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహంతో, పరమాత్మ ఇస్తే తరగని బలం, అనంత బలం పరంపిత పరమాత్మలో. బలానికి పరాకాష్ఠ పరంపిత పరమాత్మ. పరమాత్మను మించిన బలవంతులు ఉండబోరు, ఉండలేరు. పరమాత్మతో సాటిగా, ధీటుగా, పోటీగా ఎవరు ఉండలేరు. బలములోనైనా, జ్ఞానంలోనైనా, వీర్యంలోనైనా, ఐశ్వర్యంలోనైనా పరమేశ్వరుడు, పరపిత పరమాత్మ. ఈశ్వరోపాసకుడు, యోగి అయినవాడు, ఈశ్వర భక్తుడు దేనికి భయపడడు. మరణాన్ని కూడా అదరడు, బెదరడు, వనకడం, జంకడం ఉండదు. ఈశ్వరోపాసకుడే వీరుడు, శూరుడు, ధీరుడు. కాబట్టి యోగివిక తస్మాత్ యోగి భవ అన్నారు శ్రీకృష్ణచంద్రుడు. కాబట్టి యోగి కావాలి. హే అర్జున, యుద్ధం చేయడం అంటే మాటలు కాదు, యోగి అప్పుడు నీకు అర్థమవుతుంది. నా కుటుంబం వారు యుద్ధం చేయను, ఆయుధం పుట్టాలంటే కుదరదు. నీ కోసం కాదు, నీ స్వార్థం కోసం కాదు, మీ ఇంటి కోసం కాదు. ఇది కౌరవ పాండవుల యుద్ధం కాదు, ధర్మయుద్ధం. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే, ధర్మక్షేత్రం. ఈ రణరంగం, ఈ సంగ్రామం తప్పదు. యుద్ధం చేయక తప్పదు. ఇంటి వారికి వ్యతిరేకంగా కూడా తప్పదు. ఇంటివారు అధర్మ వైపు ఉంటే, అధార్మికుడై ఉంటే యుద్ధం చేయక తప్పదు. యుద్ధం చేయాల్సిందే, యుద్ధానికి సిద్ధం అవ్వాల్సిందే. దానికి ఏర్పాటు చేసుకోవడం అవసరం. ముందుగా ఆత్మబలం, శరీరబలం, మనోబలం, ఇంద్రియ బలం. ఆ తర్వాతే ధనబలం, జనబలం, ప్రజాబలం. ఇదంతా ఎవరి కొరకు? ప్రజలు సురక్షితంగా ఉండాలని. ఇంటి పెద్ద యొక్క ఆరాటం, పోరాటం దేని కొరకు? ఇంట్లో ఉన్న వారందరూ సుఖంగా, సంతోషంగా ఉండాలని. ఒంట్లో ఆత్మ యొక్క ఆరాటం ఎందుకు? శరీరం బలంగా ఉండాలి. ఈ శరీరం వాహనం, ధర్మ సాధనము శరీరం. ఈ శరీరంతోనే, ఈ మానవ దేహంతోనే మోక్షం పొందాలి. మోక్షం కోసం ఉపయోగపడాలంటే శరీరాన్ని బాగా బలం ఉంచుకోవాలి. ప్రతి క్షణం యుద్ధమే, స్వార్థ యుద్ధం కాదు, నిస్వార్థ యుద్ధం ఉండాలి. పరోపకారం కోసం యుద్ధం, ధర్మం కోసం యుద్ధం, దేశం కోసం యుద్ధం. వ్యక్తి కోసం కాదు, వ్యక్తి స్వార్థం కోసం, వ్యక్తి సుఖం కోసం కాదు యుద్ధం. దీనికి ఒక యోజన అవసరం, పథకం అవసరం. యోజన లేకుండా, పథకం లేకుండా, ఆలోచన లేకుండా
నిర్ణయం కాకుండా యుద్ధం చేయడం కుదరదు. యుద్ధానికంటే ముందే అభ్యాసం అవసరం. ఆయుధాలు, అస్త్రశస్త్రాలు, విధానాలు, వ్యూహాలు, రణనీతి రణనీతి అవసరం. రణనీతి అవసరం యుద్ధం చేయాలంటే. రాజనీతి కూడా అవసరం యుద్ధం చేయాలంటే. రాజనీతి, రణనీతి ఇదంతా అర్థం కావాలంటే వేదనీతి ఉండాలి. పరమాత్మ నీతి అవసరం. వేదాధ్యయనం చేయక తప్పదు. ఎంత గొప్ప రాజైనా వేదానికి అనుకూలంగా యుద్ధం చేస్తే అది ధర్మం అవుతుంది, అది న్యాయం అవుతుంది, అది పుణ్యం అవుతుంది. వేద విరుద్ధమైనటువంటి ఏ ప్రయత్నమైనా అది అధర్మమే, అన్యాయమే, అపరాధమే, పాపమే. వేద విరుద్ధమైనటువంటి ఏ చేష్ట అయినా, ఏ నిర్ణయం అయినా, ఏ మాట అయినా, వేద విరుద్ధమైన ఏ ఆహారం తీసుకున్నా అది పాపమే. వేద విరుద్ధంగా నీరు తాగిన పాపమే. వేద విరుద్ధంగా ఏమి చేసినా పాపమే, అది అధర్మమే. వేదానుకూలంగా వ్యవహరించాలి. రాజైనా, ప్రజలైనా, మంత్రులైనా, విద్వాంసులైన, యోగులైన, ముందులైన, ఋషులైన, మహర్షులైన, సామాన్యులైన. అప్పుడే ఆత్మబలం, శరీరబలం, ఇంద్రియాల బలం, అన్ని రకాల బలాలు లభిస్తాయి. దినచర్య, జీవనచర్య, ఋతుచర్య, జీవన విధానం, జీవన సరళి సరిగా ఉండాలి. జీవన సరళి సరిగా ఉండాలంటే ఆలోచన సరళి, ఆలోచన ధోరణి సరిగా ఉండాలి. అది ఉండాలంటే సరిగా వివేకం ఉండాలి. వివేకం ఉండాలంటే అదేమిటో తెలియాలి. అదేమిటో తెలియాలంటే చెప్పేవారు ఉండాలి. గురువులు, ఆచార్యులు, విద్వాంసులు ఉండాలి. గురువులు, ఆచార్యులు, విద్వాంసులు ఎలా అవుతారు? శాస్త్రాధ్యయనం, వేద శాస్త్రాల అధ్యయనం, వేదానుకూల శాస్త్రాల అధ్యయనం చేసిన వారే ఉండాలి. అందుకే వేదాధ్యయనం అవసరం. పరమాత్మ యొక్క ఆదేశాలను, సందేశాలను, ఉపదేశాలను, నీతి నియమాలను, విధి విధానాలను అర్థం చేసుకుని జీవన విధానాన్ని మార్చుకోవాలి. అప్పుడు సాధ్యమవుతుంది. అటువంటి కుటుంబం ఉండాలి, అటువంటి సమూహం ఉండాలి, సముదాయాలు ఉండాలి, అటువంటి సమాజం ఉండాలి. అప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా, లోపలైనా, బయట అయినా, ఏ ఆలోచన అయినా, ఏ ఘర్షణ, సంఘర్షణ అయినా, తర్క వితర్కమైన ధర్మం కోసమే, ధర్మం పాటించడం కొరకే. ధర్మాన్ని ఆచరించినప్పుడే ధర్మరక్షణ అవుతుంది. ఆ ధర్మరక్షణ అందరూ సుఖంగా ఉంటారు, అందరూ నిర్భయంగా ఉంటారు, ఏ భయం లేకుండా ఉంటారు. అందుకే ఐశ్వర్యాలు సుఖం కొరకే. ఆ సుఖం ఇంకా సుఖం కొరకు, ఇంకా సుఖం కొరకు, ఇంకా శుద్ధమైన సుఖం కొరకు. ఆ సుఖం చివరికి ఆనందం కొరకే. మదాయ ఆనందం కొరకు, ఐశ్వర్యం కొరకు. దాని కొరకు సోమాది ఔషధుల సేవనం అవసరం. శరీరం బలంగా ఉండాలి, సాత్వికంగా ఉండాలి, పుష్టిగా ఉండాలి, రోగాలు రాకుండా ఉండాలి. రోగ నిరోధక శక్తి పెరగాలంటే సోమలత మొదలగు ఔషధాలు, వాటి సేవన అవసరం. మంచి మంచి ఆహారం తీసుకోవాలి. జఠరే మధ్వ, జఠరంలో, ఉదరములో, పొట్టలో మధురమైన పదార్థాలు, సహజమైన మధుర రసాన్నిచ్చే పదార్థాలను సేవించాలన్నారు. సైన్యమైన, రాజైన, ఎవరైనా ఇటువంటి ఉపాయాలతో ఉన్నటువంటి మంత్రం మరుత్వాన్ ఇంద్ర వృషభూరణాయ పిబా సోమం అనుష్వధం సోమం అనుష్వధం మదాయ ఆసించస్వ జఠరే మధ్వా ఊర్మి త్వం రాజాసి ప్రతిపత్సుతానాం ఉపయామ గృహీతోసి ఇంద్రాయ త్వా మరుత్వతే ఏష తే యోనిరింద్రాయ త్వా మరుత్వతే. ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 7వ అధ్యాయంలో 38వ మంత్రం. యజుర్వేద భాషే 7వ అధ్యాయే 38తమ మంత్ర. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి మరుత్వానిత్యస్య
విశ్వామిత్ర ఋషి. గత మంత్రం 37వ మంత్రం కూడా ఋషి విశ్వామిత్ర ఋషి. దేవత ప్రజాపతిర్దేవత. గత మంత్రం కూడా ప్రజాపతి. నిశ్చిదార్షి త్రిష్టుప్ ఛందస్సు. ఉపయామిత్యస్య అక్కడి నుంచి అది ప్రాజాపత్య త్రిష్టుప్ ఛందస్సు దైవత స్వర. ఇంతమంది మంత్రం కూడా ప్రాజాపత్య త్రిష్టు ఛందస్సే దైవత స్వరం ఉపయామ గ్రహీత ఇత్యస్య. ఈ ఉపయామ గ్రహీత శబ్దం బాగా గమనించండి. ఇంట్లో ఎన్నో అర్థాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఉపయామ గ్రహీత రాజు గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఉపదేశం కూడా సభాధ్యక్ష ఉపదేశ క్రియతే. దుష్ట జనుల యొక్క స్థితి దానికి ఈ ఉపదేశం ఎందుకు అంటున్నారంటే పండిత బ్రహ్మదత్త జిజ్ఞాసు గారు వివరణగా యజుర్వేద భాష్యానికి మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు యజుర్వేద భాష్యం రాస్తే మనం అధ్యయనం చేస్తున్నటువంటి భాష్యం మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చేసినటువంటి భాష్యం. దానికి వివరణ రాయడం జరిగింది పండిత బ్రహ్మదత్త జిజ్ఞాసు గారు. ఇందులో ఉపదేశం ఏమంటారంటే దుష్టజనానాం స్థితి సార్వకాలికి. దుష్టజనులు ఎప్పటికి ఉంటారు, వారి యొక్క స్థితి ఎప్పటికీ సార్వకాలికి, సర్వకాలంలో ఉంటుంది. అన్ని యుగాల్లో దుష్టులు ఉంటారు. దుష్టులు లేని యుగం లేదు, కాలం లేదు. తర్వాత కూడా ఉంటారు, ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారు, ఎప్పుడు ఉంటారు. దుష్ట జనానాం స్థితి సార్వకాలికి అవశ్యం భావిని. అది ఎప్పటికి ఉండాల్సిందే, ఉంటుంది కూడా. అవశ్యం, తప్పకుండా ఉంటుంది. పూర్తిగా పోవడం ఉండదు. చీకటి పూర్తిగా పోదు. మొత్తం దినమే దినం ఉండదు, రాత్రి అవుతుంది. దినంలో కూడా చీకటి ఉంటుంది. దినంలో అంతా వెలుగు ఉన్నప్పటికీ కూడా చీకటి ఉంటుంది. అలాగే అవశ్యం భావిని ఏంటి? దుష్టజనుల యొక్క స్థితి. అంటే దుష్టజనులు ఎప్పుడు ఉంటారు, అన్ని కాలాలు ఉంటారు, తప్పకుండా ఉంటారు. ఇత్యత కాబట్టి సంగ్రామం అపి సార్వకాలికో అవశ్యం భావి చాయితి. కాబట్టి యుద్ధం కూడా, సంగ్రామం కూడా సార్వకాలికమే. ఎప్పుడూ దుష్టులు ఉంటారు కాబట్టి ఎప్పుడు యుద్ధం ఉండాల్సిందే. అది అవశ్యం, అది తప్పకుండా ఉంటారు. వారు ఉంటారు అంతే, దుష్టులు ఉంటారు అంతే. కాబట్టి యుద్ధం కూడా ఉండాల్సిందే అంతే. సంగ్రామోపి సార్వకాలిక అవశ్యం భావి చ ఇది. సర్వేభ్య ప్రాక్. దాని కొరకు ఏం చేయాలంటే ముందు సర్వేభ్య, అన్నిటికంటే ముందు ఏం చేయాలి? సర్వేభ్య ప్రాక్, మొట్టమొదటి ఏం చేయాలి? దుష్టులు ఉంటారు, దుర్మార్గులు ఉంటారు. దాని అర్థం మన లోపల కూడా, మన మనసులో దుష్ట సంకల్పాలు ఉంటాయి, దుర్విచారాలు ఉంటాయి, కుసంస్కారాలు ఉంటాయి అంతే. అప్పుడు ఏం చేయాలి? సర్వేభ్య ప్రాక్ శరీర ఆత్మబల వృద్ధి ఉపదేష్టవ్య ఇత్యా. కాబట్టి శరీరబలం, ఆత్మబలం, బుద్ధిబలం వీటి గురించి ఉపదేశం అవసరం. అంటే శరీర ఆత్మ బుద్ధి బలాలు వృద్ధి చేసుకోవడం అవసరం. వృద్ధి, శరీరాత్మ బల వృద్ధి కొరకు ఉపదేశాలు అవసరం ఉంటాయి. అవి పరమాత్మ ఇస్తూనే ఉన్నాడు వేదం ద్వారా. ఋషుల మహర్షులు కూడా వాటికి వివరణలు, వ్యాఖ్యానాలు, భాషలు రాసి వివరించడం జరిగింది. విధి విధానాలు, క్రమాన్ని ఎలా వ్యవహారం చేయాలో క్రమాన్ని కూడా, పద్ధతిని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఋషులు మహర్షులు. యుద్ధం చేయక తప్పదు. దేవాసుర సంగ్రామం నిరంతర యుద్ధం. దానికి అనంతకాలం వరకు సాగుతూనే ఉంటుంది. మనస్సులో మంచి చెడులకు మధ్య, ధర్మాధర్మాలకు మధ్య, న్యాయ అన్యాయాలకు మధ్య, సత్యం అసత్యానికి మధ్య, పుణ్యం పాపానికి మధ్య యుద్ధం జరుగుతూ ఉంటుంది. అది ప్రవృత్తిని దానికి. దుఃఖ జన్మ ప్రవృత్తి దోష మిథ్యాజానాన ఉత్తరోత్తరాపాయ తదనంతరాపాయ అపవర్గం కావాలి, మోక్షం కావాలంటే ఈ సూత్రం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ రహస్యం. దుఃఖాలు, కష్టాలు, సమస్యలు ఉన్నాయి. కారణం జన్మ ఎందుకు వచ్చింది? ప్రవృత్తి. అంటే ధర్మాలు, పాప పుణ్యాలే. అవి ఎప్పుడు ఉంటాయి? పాప పుణ్యాలు చేస్తూనే ఉంటాం. ఎందుకంటే అల్పజ్ఞాని, అల్పశక్తి, అల్ప వివేకం, అల్ప విచక్షణ శక్తి. అంత అల్పమే, స్వల్పమే, పరిమితమే. ఆత్మ నుండి విద్య కూడా అల్పమే. అందుకే పొరపాటు చేయడం తప్పదు. చేస్తాం, పరిపూర్ణం కాదు. ఏ ఆత్మ కూడా పరిపూర్ణం కాదు. ఏమాత్రం తప్పు చేయకుండా, దోషం లేకుండా, పాపం చేయకుండా ఉండదు. అందుకే జన్మలెత్తాల్సి వస్తుంది. మోక్షం పోయిన మళ్ళీ రావాల్సి వస్తుంది, అల్పజ్ఞానం కాబట్టి.
అందుకే ఈ మంత్రం యొక్క ఉపదేశం ఈ విధంగా చెప్పడం జరిగింది. దుష్టజనానాం స్థితి సార్వకాలికి అవశ్యం భావిని చ ఇత్యతః సంగ్రామోపి సార్వకాలికో అవశ్యం భావి చ ఇతి సర్వేభ్యः ప్రాక్ శరీర ఆత్మబల వృద్ధి ఉపదేష్టవ్య ఇది ఆహ అని చెప్పడం జరిగింది. ఇది ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి ఉపదేశం. యుద్ధం చేయక తప్పదు. దుష్టులు ఉంటారు, దుష్ట గుణాలు ఉంటాయి, అధర్మం ఉంటుంది, అధార్మికులు ఉంటారు. అందుకే యుద్ధం చేయక తప్పదు. నిరంతర యుద్ధం జరుగుతూనే ఉంది, సాగుతూనే ఉంది. మన లోపల కూడా మనం అప్పుడప్పుడు ఓడిపోతున్నాం, అప్పుడప్పుడు గెలుస్తున్నాం, మరి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం, పడిపోతున్నాం, లేస్తున్నాం. అందుకే విద్య అవసరం. పరమాత్మను పట్టుకోవడం అవసరం. పరమాత్మని ప్రేరణను గమనించి ఆ ప్రేరణతో సిద్ధమవ్వాలి యుద్ధం చేయడానికి. రణం కొరకు వృషభం కావాలి. వృషభం అన్నారు ఇక్కడ. వృషభం అంటే శరీర ఆత్మ బల ఐశ్వర్యంతో ఉన్నటువంటి వృషభం. వృషభం అంటే ఎద్దు, నిజానికి ఆబోతు. అలా ఆబోతులా కావాలి మన శరీరం, మన బలం, మన ఐశ్వర్యాలన్నీ కూడా. మంత్రం 20 శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత, అంటే సంధి విచ్ఛేదం తర్వాత మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చేసినటువంటి పదచ్ఛేదం, పదపాఠం శబ్దాలు. మరుత్వాన్ ఇంద్ర వృషభ రణాయ పిబ సోమం అనుస్వధం ఇది అనుస్వధం మదాయ ఆ సించస్వ జఠరే మధ్వః ఊర్మిం త్వం రాజా అసి ప్రతిపత్ సుతానాం ఉపయామ గృహీతః అసి ఇంద్రాయ త్వా మరుత్వతే ఏషః తే యోనిః ఇంద్రాయ త్వా మరుత్వతే. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం మరుత్వాన్ ఇంద్రవృషభోరణాయ పిబా సోమమనుష్వధం మదాయ ఆసించస్వ జఠరే మధ్వ ఊర్మిన్ త్వం రాజాసి ప్రతిపత్సుతానాం ఉపయామ గృహీతోऽసీంద్రాయ త్వా మరుత్వత ఏష తే योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वते. ఓం నమస్తే గురుజీ. శుభం. ఓం మరుత్వాన్. ఈ శబ్దాలకు అర్థం, ప్రతి శబ్దానికి, ప్రతి పదానికి అర్థం, పదార్థం పేరుతో మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థం. మరుత్వాన్ అంటే ఇక్కడ ప్రశస్త మరుత ప్రజ, మరుత్వంతుడు. మరుత అంటే ప్రజలు అన్నారు, ప్రశస్తమైన ప్రజలు. ప్రశస్త మరుత ప్రజా సేనావా లేదా సేన, అటువంటి సేన గలవాడు అని అర్థం, అటువంటి ప్రజలు గలవాడు. భగవాన్ ధనువాన్ లాగా మర్తువంతుడు, మర్తువాన్ మంచి ప్రజలు గలవారు గల రాజు, మంచి సేన గల రాజు. ప్రశస్త మరుత ప్రజా సేనావా విద్యంతే యస్య సహ. ఎవరికైతే మంచి ప్రజలు ఉన్నారో, మంచి సేన ఉందో అటువంటి వాడు సహ, అతడు మరుత్వంతుడు. మరుత్వాన్, మరుత్వాన్ రాజు. అలాగే ఇంద్రుడు, శత్రుజిత్, శత్రుని జయించినవాడు ఇంద్రుడు అవుతాడు. శత్రుజిత్. ఈ ఇంద్ర మరుత్వాన్ రాజు యొక్క శబ్దాలు. ఇంద్రజిత్ అనే పదం కూడా విన్నాం మనం, ఇంద్రుని జయించినవాడు అక్కడ అర్థం. ఇక్కడ ఇంద్ర అంటేనే శత్రుజిత్, శత్రుంజయుడు, శత్రువుని జయించినవాడు. రాజు అలా ఉండాలి, శత్రువుని జయించినవాడు ఉండాలి. లోపలి శత్రువులను జయించిన వాడే.
లోపలి శత్రువును జయించిన వాడే బయట శత్రువును జయించగలుగుతాడు. ఇంద్ర ఇంద్రియములను జయించిన వాడు ఇంద్రుడు. ఇంద్రియముల రాజు, ఇంద్రియముల స్వామి ఇంద్రుడు. అది శరీరంలో. ఆ ఇంద్రుడు శరీరంలో ఆత్మ, జీవాత్మ. రాజ్యంలో ఇంద్రుడు రాజు, శత్రుజిత్. ఇంద్ర శత్రుజిత్. వృషభ శరీర ఆత్మ బల ఐశ్వర్యయుక్త. శరీర ఆత్మ బలైశ్వర్యయుక్తం. శరీరము ఆత్మ బల ఐశ్వర్యంతో ఉన్నటువంటి వాడు రాజు. వృషభ రాజు యొక్క సంబోధన ఇది. రాజు యొక్క నామం. రాజు వృషభంలాగా ఉండాలి. వృషభం ఎలా ఉంటుంది? ఆబోతు చాలా బలంగా పుష్టిగా ఉంటుంది. అలా ఉండాలి. అంతేకాదు, ఆత్మబలం కూడా ఉండాలి, ఐశ్వర్యం కూడా ఉండాలి. శరీర ఆత్మ బల ఐశ్వర్య యుక్త వృషభ అంటే. వృషభ దేని కొరకు అలా ఉండాలంటే రణాయ సంగ్రామం కొరకు. రణ ఇది సంగ్రామ నామస్సు పఠితం నిఘంటువులో సంగ్రామం అనే పదానికి పర్యాపదం రణం. మనకు కూడా రణం అంటే తెలుసు, యుద్ధం అని. పిబ అత్ర రచో అని ఇది అష్టదేశ సూత్రం. ఇది దీర్ఘ. ఇక్కడ పిబ అని చెప్పేసి మంత్రంలో పిబా బా దీర్ఘ ఉంది. నిజానికి పిబ అవుతుంది వ్యవహారంలో, కానీ వేదంలో ఛందస్సు అంటారంటే ఛందస్సు అంటే వేదంలో ఇటువంటి వస్తుంటాయి. మనం పద్యాలు కూడా చూస్తాం. పద్యాల్లో దీర్ఘం లేకుండా దీర్ఘాలు, పద్యాల్లో కానీ భజనల్లో కానీ. అటువంటిది ఇక్కడ పిబా బా దీర్ఘం ఉంది. ఆ దీర్ఘం ఎలా వచ్చిందో చెప్తున్నారు ఇక్కడ. దిహెచ్లోనే కాబట్టి అలా దీర్ఘం వస్తుందని. ఇది దీర్ఘ. సోమాది ఓషధి సమూహం. సోమం అంటే ఒకటిగా ఇక్కడ ఇది సముదాయానికి పేరు సోమం. సేన అంటే ఒకరు ఉండరు, ఎందరో కలిస్తే సేన. మంద అంటే కొన్ని జంతువులు, కొన్ని పశువుల యొక్క సమూహాన్ని మంద అంటాం. అంటే మంద ఏకవచనమే, కానీ ఎన్నో పశువులు ఉంటాయి. అలాగే సోమం అంటే సోమాది ఓషధి సమూహం. అంటే సోమలత మన వ్యవహారంలో తిప్పతిగా. నిజానికి తిప్పతిగా సోమలత ఒకటి కాదు, దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా సోమలతకు ప్రత్యామ్నాయంగా తిప్పతిగా వాడతాం. సోమలతాది మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ఎప్పుడు ఎక్కడ రాసినా రోగనాశకాలు ఔషధాల గురించి రాసినప్పుడు తప్పకుండా సోమలత పేరు తీసుకుంటారు. అది గమనించాలి. ఇక్కడ కూడా సోమాది ఓషధి సమూహం అంటే సోమలత మొదలగు ఓషధుల సమూహం. అనుస్వధం స్వధ అంటే అన్నం అనే అర్థం వస్తుంది. సర్వేషు పక్వాన్నేషు అనుకూలం అన్నారు. అంటే అనుకూలం. అనుస్వధ అది అనుస్వధం అవుతుంది. పదచ్ఛేదంలో కూడా పదపాఠంలో మాస్టర్ చెప్పడం జరిగింది. అనుస్వధం అయితే అనుస్వధంలో మూర్ధన్యష ఉంది. అనుస్వధం నిజానికి శబ్దం అనుస్వధం. స్వధం అంటే అన్నం. స్వధ అన్ననామ. అన్నానికి మరొక పర్యాపదం స్వధ. స్వధ అంటే మరొక అర్థం మూల ప్రకృతి కూడా స్వధ. స్వయంగా ధరించేది స్వధ, స్వయంగా ధరిస్తుంది స్వధ. ఇక్కడ పక్వాన్నం అన్నారు. సర్వేషు పక్వాన్నేషు అనుకూలం. అత్ర విభక్తి అర్థే అవ్యయీభావం సమాసం. ఇందులో అనుస్వధం అనేది అవ్యయీభావ సమాసం ఉంది అని చెప్తున్నారు. సర్వేషు పక్వాన్నేషు అనుకూలం. అన్నదానికి అనుకూలం. అన్ని పక్వాన్నాల్లో అనుకూలంగా ఉండేది. మదాయ దేని కొరకు? హర్షాయ హర్షం కొరకు. ఆశించస్వ ఆసమంతాత్ సించండి తడపడం, తృప్తిపరచడం. ఆశించస్వ తృప్తిపరచండి, తడపండి అంటే పొట్టలో వేయండి, తృప్తిగా తినండి, తృప్తిగా ఆ సోమలతాది ఔషధాలను సేవించండి. జఠరే ఉదరంలో, పొట్టలో. మధ్వహ మధురస్య మధురం యొక్క. ఊర్మిం లహరీం లహరి అంటే ఇక్కడ అలలు, లహరి. ఊర్మిం అన్నారు. ఊర్మిం లహరీం. త్వం సభా సేనాపతి. త్వం అంటే నీవు సభా సేనాపతి అయినటువంటి రాజాసి.
నువ్వు సభ సేనాపతి యొక్క రాజు. సభకు రాజు, సేనాపతి కూడా, అంటే అందరికంటే గొప్పవాడు రాజు కాబట్టి పెద్ద. రాజా ప్రకాశమాన. రాజు ఎందుకన్నారు? రాజురి దీప్తో అనే ధాతు కానీ ప్రత్యయం. రాజురి దీప్తవు. దీప్తి ప్రకాశమాడు అంటే ధర్మాన్ని ప్రకాశింపజేసేవాడు, ధర్మాన్ని విరాజిల్లింపజేసేవాడు ధర్మరాజు. ప్రకాశమాన అసి, నువ్వు ప్రకాశమానుడివి అసి అయి ఉన్నావు. ప్రతిపత్ పద్యతే విచార్యతే యో అర్థ విశేష పత్. మనం ప్రతిపాదించడం అంటాం. ప్రతిపాదన. ప్రతిపత్ అంటే పద్యతే. పద్యతే అంటే విచారింపబడుతుంది. యో అర్థ విషయం, ఏ అర్థ విషయంలో విచారింపబడుతుందో, ఆలోచింపబడుతుందో దాన్ని ప్రతిపాదించడం అంటాం. యో అర్థ విశేష పత్, అది పథం. పత్ పదం పదం ప్రతీతి మరొక అర్థం. పదం పదం ప్రతీతి ప్రతిపత్. పదం పదం ప్రతీతి అవుతుంది అంటే తెలుస్తుంది అనమాట, అది ప్రతిపాదన. ఆ ప్రతిపద ఏమిటి? సుతానాం సుసంస్కారేణ నిష్పాదితానాం అన్నానాం అన్నారు. సుత అంటే తీయబడింది, పిండబడినది. సోమలతం నుంచి రసం తీయబడుతుంది, అది నిష్పాదన కూడా అంటారు, సుతం అంటారు. సుతుడు. సుతుడు అంటే కూడా అర్థం అది భార్యాభర్తల యొక్క సారం, అందుకే సుతుడు. భార్యాభర్త ఇద్దరు కష్టపడితే వచ్చినటువంటి సారమే సంతానం, అందుకే సుత, సుతుడు. సుతానాం సుతుల యొక్క అంటే సుసంస్కారం ద్వారా, మంచి సంస్కారం ద్వారా నిష్పాదితనం అంటే మంచి పిండబడినటువంటి సోమలత నుంచి సోమరసం తీయడం జరుగుతుంది. అలాగే అన్నం తిన్న తర్వాత రసం, తిన్నటువంటి అన్నం రసంగా మారుతుంది, లోపల పొట్టులు తీయబడుతుంది, ప్రేగుల ద్వారా అది తీసుకోబడుతుంది. సుసంస్కారం మంచి సంస్కారం ద్వారా అంటే ఉడికించడం ద్వారా కానీ, నమలడం ద్వారా కానీ, దాని యొక్క దోషాలు నివారణ చేయడం ద్వారా కానీ అన్నం ఆ రకం తీయబడినటువంటి అన్నం యొక్క ఉపయామ గృహీత. ఇక్కడ రాజనియమై స్వీకృత. రాజనియమాలు అంటే రాజు కావాలంటే నియమాలు ఉంటాయి. ఎటువంటి వాడు రాజు? యోగుడు. అర్హతలు ఏమిటి? అటువంటి ఆ నియమాలతో ఎన్నుకొనబడిన వాడు, గ్రహించబడిన వాడు ఉపయామ గ్రహీతుడు. ఇక్కడ రాజు. రాజనియమై స్వీకృత, రాజ నియమాల ద్వారా స్వీకరింపబడిన వాడు అయినటువంటి రాజు అసి అయి ఉన్నావు నీవు. దేని కొరకు? ఇంద్రాయ పరమైశ్వర్య ప్రాపకాయ రణాయ. పరమైశ్వర్యాన్ని ప్రాప్తింపజేసే రణం కొరకు. ఇక్కడ ఇంద్రాయ అంటే రణం కొరకు, యుద్ధం కొరకు అంటున్నారు. అది ఇంద్రాన్ని ఇస్తుంది, పరమైశ్వర్యాన్ని ప్రాప్తింపజేస్తుంది, లభింపజేస్తుంది. పరమేశ్వరాన్ని ఇచ్చే రణం కొరకు రణాయ ఇంద్రాయ త్వా నిన్ను మరుత్వతే ప్రశస్తాని అస్త్రాన్ని. ఇక్కడ మరుత్ అంటే అస్త్రములు అన్నారు. ప్రశస్తమైనటువంటి అస్త్రాలు. ప్రశస్తాని మరుత్. ప్రశస్తమైన మరుత్తులు ఏమిటి? అస్త్రాలు. విద్యంతే ఎత్ర తస్మై. ఎక్కడైతే ప్రశస్తమైనటువంటి అస్త్రాలు ఉంటాయో దాని కొరకు లేదా అతని కొరకు. తస్మై ఏష ఇది, తే నీ యొక్క, యోని అంటే ఇక్కడ నిలయం, రాజసభ. ఇంద్రాయ రాజ్య ఐశ్వర్యం కొరకు. త్వా నిన్ను మరుత్వతే ప్రజాపాలన సంబద్ధాయ. ప్రజాపాలన సంబద్ధం కొరకు నిన్ను ఎన్నుకుంటున్నావు లేదా స్వీకరిస్తున్నావు అని అర్థం. ఇది ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాల క్రమంలో అర్థం. అన్వయంలో దీనికి ఈ శబ్దాలను మనం జోడించుకుంటే సరైన అర్థం వస్తుంది. అన్వయం మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చేసినటువంటి అన్వయం. మరొకరు చేస్తే మరొక రకంగా ఉంటుంది. ఋషులు మహర్షుల యొక్క శైలి వేరుంటుంది. అదే మామూలు వ్యక్తి అయితే ఈ అన్వయం వేరుంటుంది, అర్థం కూడా మారిపోతుంది, భావార్థం మారిపోతుంది. ఒక్కోసారి ఇక్కడ ఋషి కూడా మార్చేస్తారు, దేవత కూడా మార్చేస్తారు. అలా హే ఇంద్ర యతః త్వం ఉపయామ గృహీతోసి తస్మాత్ వయం త్వాం మర్త్వతే ఇంద్రాయ నియోజయామో. మిమ్మల్ని నియుక్తి చేస్తున్నాం, నియమిస్తున్నాం. ఇంద్రాయ యుద్ధం కొరకు, ఐశ్వర్యాలనిచ్చి యుద్ధం కొరకు అని ఇక్కడ సంబోధించడం జరిగింది. హే ఇంద్ర, ఇంద్రుడు రాజు, శత్రుజిత్
అనేటువంటి రాజు. శత్రువును ఓడించేవాడు సభాపతి, సభానాయకుడు, రాజు. రాజనియమాలతో స్వీకరింపబడినటువంటి రాజు ఆయన ఉన్నావు కాబట్టి మేము నిన్ను ఎందులోనైతే మంచి మంచి శస్త్రాలతో పనిచేస్తాయో, అంటే ఈ అస్త్రశస్త్రాలు అక్కడ ఉపయోగించడం జరుగుతుంది, ఎందులోనైతే అస్త్రశస్త్రాలు ఉపయోగించబడతాయో వాటికి పనిచేయడం జరుగుతుందో అటువంటి ఇంద్రాయ పరమేశ్వర్యాన్నిచ్చే యుద్ధం కొరకు నిన్ను యుక్తం చేస్తున్నాం, నియుక్తి చేస్తున్నాం, నియమిస్తున్నాం. దాని ద్వారా ఏమవుతుంది? దాని ద్వారా ఈ యుద్ధం పరమేశ్వర్యానికి యోని. ఈ యుద్ధము పరమైశ్వర్యానికి యోని అంటే నిలయం అవ్వాలి, అంటే గెలవాలి. గెలిచి పరమైశ్వర్యాలు, అన్ని రకాల సుఖాలు, అన్ని రకాల సదుపాయాలు అప్పుడు లభిస్తాయి ప్రజలందరికీ కూడా. అందుకే యుద్ధం. ఏ ప్రయోజనం లేకుండా, ఎవరికి ఏమి మిగలకుండా యుద్ధం చేసి ఓడిపోతే అన్ని పోగొట్టుకున్న వారు అవుతారు. గెలిస్తే అన్ని వస్తాయి, ఓడిపోతే అన్ని పోతాయి. అందుకే విజయము వీర స్వర్గం అన్నారు యుద్ధం అంటే. కాబట్టి నిన్ను మరుత్వతే ఇంద్రాయ అంటే యుద్ధం కొరకు నిన్ను జరుగుతుంది. నీవు ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి ఈ పెద్ద పెద్ద విచారాలు అవుతున్నారు. ఈ రాదు కాబట్టి ప్రశంసనటువంటి ప్రజలతో కూడుకొని సేనతో ఉన్నటువంటి నీవు అత్యంతమైన శ్రేష్టమైన బలాన్ని పెంచుకోవాలి. వృషభంలాగా ఆత్మబలాన్ని పెంచుకోవాలి. రణం కొరకు, యుద్ధం కొరకు, మదాయ ఆనందం కొరకు ప్రత్యేకమైన భోజనం అనుకూలం చేసుకోవాలి. స్వధం భోజనం కూడా అనుకూలమైన భోజనం చేసి శరీరంలో బలం పెంచుకోవాలి. రోగాలు రాకుండా పుష్టిగా ఉండడానికి సోమలత ఆదిమూల ఔషధాలను సేవించాలి. రసాలను పిబ, మంత్రంలో పిబ శబ్దం కూడా వచ్చింది. పిబ త్రాగండి, సేవించండి. సుతానం అంటే ఉత్తమ సంస్కారాలతో తీయబడినటువంటి అన్నాన్ని, మధురమైనటువంటి రసమైనటువంటి రసాలు ఊర్మి ఉన్నట్టు లహరి అంటే అలలు అలా ఉండాలి పొట్టలో. పొట్ట అనేది సముద్రం అనుకుంటే, సరోవరం అనుకుంటే అందరూ పొట్ట సరిగా ఉండాలి. అటువంటి అలలు ఉండాలి, మధురమైనటువంటి అలలు. అంటే సాత్విక ఆహారం తీసుకోవాలి, బలమైన ఆహారం తీసుకోవాలి. పొట్టలో మంట, పేవుల్లో మంట, గొంతులో మంట అటువంటి ఉండకూడదు. లహరి ఉండాలి, ఊర్మిమన్నారు. జఠరే ఉదరములో ఆశించస్వ సరిగా స్థాపన చేయండి. ఆశించడం సరిగా తడపండి, పొట్టను తడపండి అంటే పొట్టను నింపండి. తడపండి ఎందుకన్నారంటే చివరికి మజ్జిగ తాగడం ఉంటుంది కాబట్టి, మంచి రసాలు, పళ్ళ రసాలు తీసుకోవడం ఉంటుంది కాబట్టి తడపండి. ఆశించస్వ ఆసమంతా సించనం, సేచనం చేయండి, తడపండి. ఇది అనువయాన్ని బట్టి అర్థం. ఇది ఈ మంత్రానికి భావార్థం రాస్తూ మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు భావార్థంలో సభాసేనాపతి ఆది మనుష్య, సభాసేనాపతి మొదలగు మనుషులు ఉత్తమోత్తమాన్ పదార్థాన్ని భుక్త్వా, ఉత్తమోత్తమ పదార్థములను తిని భుజించి శరీర ఆత్మ బలం సంపాద్య, శరీరము ఆత్మ బలాన్ని సంపాదించుకొని శత్రువుని విజిత్య, శత్రువుని జయించి న్యాయ వ్యవస్థ ద్వారా సర్వాన్ పాలయేయు ఇది. అంటే రాజు ఎలా ఉండాలి? న్యాయ వ్యవస్థ ద్వారా సర్వాన్ అందరినీ పాలించాలి, రక్షించాలి, పోషించాలి, కాపాడాలి. ముందు శత్రువుని జయించాలి. శరీర ఆత్మ బలం సంపాద్య, శరీర ఆత్మ బలాన్ని సంపాదించుకొని శత్రువుని విజిత్య, శత్రువుని జయించాలి. ముందు దానికోసం ఏం చేయాలి? ఉత్తమోత్తమ పదార్థాన్ని భుక్త్వా, ఉత్తమోత్తమ పదార్థం తిని, సేవించి, భుజించి. ప్రజలందరూ అలాగే చేయాలి, ఇంట్లో ఉన్న వారందరూ అలాగే చేయాలి. మన శరీరాన్ని కూడా మనం కూడా అలాగే వ్యవహారం చేయాలి. ఎందుకంటే శరీరానికి రాజులం మనమే. ఈ శరీర రాజ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి అంగాలను, ఇంద్రియాలను, కాళ్ళు, చేతులను వంటిని కాపాడుకోవడానికి ఇవన్నీ సరిగా పనిచేయాలంటే మంచి ఆహారాన్ని ఇవ్వాలి, మంచి ఇంధనాన్ని ఇవ్వాలి. మన బండికి మంచి ఇంధనం ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాం, బండిని కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం. మన కార్లు, మన మోటార్లు, మన వాహనాలు. అంతకంటే గొప్పది ఈ దేహం అనే ఈ సాధనం, ధర్మ సాధనం, ఈ వాహనం, ఈ సదనం,
ఇది మన సదనం కూడా, మన ఇల్లు కూడా, మన నివాసం కూడా ఈ శరీరం. ఈ ఇంట్లో మనం ఉన్నాం, ఒంట్లో. ఊళ్ళోని ఇల్లు ఇది. ఈ ఒంట్లో ఉన్నాం, ఈ ఇంట్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఈ ఇంటిని కాపాడుకోవడం మన బాధ్యత, మన కర్తవ్యం. ఇది బాగుంటే, శరీరం బాగుంటే, ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి బాగుంటే, చివరికి అసలు ఆత్మ బాగుండాలి. ఆత్మ సరిగా ఉన్నప్పుడే, ఆత్మలో అవిద్య పోయినప్పుడే. దానికోసం ప్రయత్నం చేద్దాం. అన్నీ సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఎలా దూరం చేసుకోవాలి, అజ్ఞానాన్ని ఎలా దూరం చేసుకోవాలి, కుసంస్కారాన్ని ఎలా దూరం చేసుకోవాలి, మార్గం కూడా దొరికింది. విధానాలు దొరికినాయి, ఆయుధాలు, అస్త్రశస్త్రాలు దొరికినాయి, శాస్త్రాలు దొరికినాయి, అన్నీ లభించినాయి. కృష్ణ మహర్షుల యొక్క మార్గం దొరికింది. వారి మార్గదర్శనం, వారి భాషలో ఉన్నటువంటి ఎన్నో శాస్త్రాలు ఉన్నాయి వివరించడానికి, స్పష్టం చేయడానికి, మన సందేహాన్ని నివృత్తి చేసుకోవడానికి. అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ మనం ఏం చేస్తున్నామని ప్రశ్నించుకోవాలి. అంతా సిద్ధం. వడ్డించిన విస్తరం ముందరే ఉంది. ఏం చేస్తున్నాం? ఎవరికి వారు గమనించండి, పరిశీలించుకోండి. అంతా సిద్ధమే. యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధం అవ్వండి. యుద్ధం చేయక తప్పదు. ఎందుకంటే ఈ దుష్ట జనానం స్థితి సార్వకాలిక అన్నారు. దుష్టుల యొక్క స్థితి ఎప్పుడు ఉంటుంది? దుష్టులు ఎప్పుడు ఉంటారు? దుష్ట భావాలు, దుష్ట గుణాలు, అధర్మం, అన్యాయం ఎప్పుడు ఉంటుంది. అందుకే యుద్ధం చేయక తప్పదు నిరంతరం. అయిపోయింది, కాలు మీద కాలేసుకొని కూర్చుంటాను, పడుకుంటాను, కానీ నిశ్చింతగా ఉంటానంటే కుదరదు. ఇప్పుడు యుద్ధం తప్పదు. బయట కాకపోతే లోపల నిరంతరం యుద్ధం చేస్తుండాలి. అందుకే ఈశ్వరోపాసన అవసరం. ఈశ్వరుని సాక్షిగా, ఈశ్వరుని యొక్క ఆదేశాలు పాటిస్తూ యుద్ధం చేద్దాం. ఒకసారి మంత్రం చూద్దాం. ఓం మరుత్వా ఇంద్ర వృషభూరణాయ పిబ సోమం అనుష్వధం మదాయ ఆసించస్వ జఠరే మధ్వ ఊర్మి త్వం రాజాసి ప్రతిపత్సుతానాం ఉపయామ గృహీతోసీంద్రాయ త్వా మరుత్వత ఏష తే యోనిరింద్రాయ త్వా మరుత్వతే. ఇది మంత్రం. ఇక్కడ ఆపేద్దాం. ఓం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. మీరే అర్థం చేసుకోవాలో చెప్పండి. తర్వాత ఆత్మ నివేదనకు సిద్ధం కండి. ఎవరైనా అడగండి. నమస్తే గురుజీ. ఈ మంత్రంలో విశిష్టంగా వేద బలం అనేది బాగా అర్థమైన గురించి, శారీరక బలం, ఆత్మబలం, వేద బలం. వేద జ్ఞానం తెలుసుకోవాలంటే ముందు శరీరం బాగుండాలి. శరీరం బాగుండాలంటే ఏమేమి చేయాలనేది చాలా వివరంగా అర్థమైంది గురుజీ. నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. ఇంకెవరైనా అడగండి లేదా చెప్పండి. ఓం నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. ఈ మంత్రంలో ఐశ్వర్యము, రాజు ప్రజలు ఐశ్వర్యంతో ఉండాలంటే శత్రువుల నుంచి రక్షణ ఉండాలి. శత్రువులను జయించాలంటే రాజుకు కానీ, సేనాపతి, వీళ్ళందరూ కూడా శారీరక, ఆత్మిక బలం ఉండాలి. శారీరక ఆత్మ బలం ఉండాలంటే దానికి ఇందులో ఆహారం, బలమైన ఆహారమే కాకుండా సోమలత రసం కూడా ప్రయోజనం ఇందులో చెప్పబడింది ప్రత్యేకంగా. వాటిని తీసుకుంటూ శారీరక, మానసిక, ఆత్మిక బలాలతో శత్రువుని జయించాలి. ఆహారం తీసుకోవడమే కాకుండా జఠరాగ్ని కూడా పెరిగేట్లుగా చూసుకోవాలి. ఇది అర్థమైంది. ఓం. ఇంకెవరు? ఏమైనా సూచనలు ఉన్నాయా? సూచనలు. ఆత్మ నివేదన ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? ప్రారంభించండి. ఎవరైనా ఆత్మ నివేదన.
విన్నది చెప్పండి, విన్నదాన్ని గుర్తుంచుకొని భగవంతుడికి సమర్పించుకోండి, నివేదించుకోండి. విన్నారు కదా. గురుజీ నేను ప్రయత్నం చేస్తా గురుజీ. ఓం ఏ భూతం చ భవ్యం చ సర్వం యశ్చాదితిష్టతి స్వర్యస్య చ కేవలం తస్మై జ్యేష్ఠాయ బ్రహ్మణే నమః. హే పరమేశ్వర సచ్చిదానంద స్వరూప దయానిధి, నీవు అత్యంత దయతో మానవ జీవిత లక్ష్యమైన మోక్షానికి కావలసిన వేద జ్ఞానాన్ని మాకు అందించావు. వేద జ్ఞానం ద్వారా మేము మోక్షాన్ని పొందాలి. ఎన్నో రోజుల నుంచి వింటున్నాము, సాధన చేస్తున్నాము, కానీ సాధన లోపం చాలా ఉందని 7వ అధ్యాయం మొదలైన నుంచి బాగా అర్థమైంది స్వామి. బాధేస్తుంది, భయమేస్తుంది. సాధన చాలా చేయాలి, యుద్ధం చేయాలి, అది బాగా అర్థమైంది. యమ నియమాలు పాటిస్తూ ఏకాగ్రతతో నీ యొక్క జ్ఞానాన్ని బాగా పెంపొందించుకొని మోక్ష మార్గాన్ని సాధించాలనేది బాగా అర్థమైంది స్వామి. యుద్ధం చేస్తున్నాను కానీ ఇంకా ఉద్ధృతంగా చేయాలి, ఇంకా చాలా చేయాలి నిన్ను పొందాలంటే. శారీరక బలము, ఆత్మబలము, బుద్ధి బలము, వేద బలం. వేద బలాన్ని పెంపొందించుకోవాలి, శారీరక బలాన్ని కూడా పెంపొందించుకోవాలి. కాబట్టి పరమేశ్వర ఇవన్నీ కూడా నాకు ప్రసాదించు. ఆ వైపు, ఆ మార్గం వైపు మర్చేట్టుగా నా బుద్ధిని ప్రేరేపించు. తద్వారా నేను ఈ ప్రేమ మార్గం నుండి శ్రేయ మార్గం పొందడానికి నీ దయతో ఈ బుద్ధిని ప్రసాదించు స్వామి. ఇదే నా ఆత్మ నివేదన. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. అభినందనాలు. ప్రయత్నం చేస్తున్నారు సాధన మార్గంలో. కళ్ళు మూసుకోండి, కూర్చున్న స్థితి చూసుకోండి, మార్చుకోండి స్థితిని. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస, శబ్దం రాకుండా ఓంకారం చేస్తూ దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం ఒకసారి ఉద్గీతంతో. ఓం. హే పిత, అందరూ ఏదొక రకంగా పోరాడుతూనే ఉన్నారు. చెడ్డవారు కూడా, దుష్టులు కూడా, దుర్మార్గులు కూడా, ద్రోహులు కూడా, దొంగలు కూడా, వ్యభిచారులు కూడా, మోసం చేసేవారు కూడా, కుట్రలు కుతంత్రాలు చేసేవారు కూడా, అన్యాయం చేసేవారు అందరూ ఏదో రకంగా పురుషార్థం చేస్తున్నారు, యుద్ధం చేస్తున్నారు. వారు అధర్మ యుద్ధం చేస్తున్నారు. మేము ధర్మ యుద్ధం చేయాలి. అధర్మ యుద్ధం చేసేవారందరూ కూడా కలిసి కట్టుగా ఉన్నారు. ఒకే మాటతో, ఒకే విధానంతో, ఉమ్మడి ఉద్దేశం ఒకటే వారిది. చీకటి రాజ్యం, అజ్ఞాన అంధకార రాజ్యం, చీకటి వైపు తీసుకెళ్తున్నారు ప్రభు. అంతా చీకటి ఉండాలి, అంతా రాత్రి ఉండాలి, అంతా అజ్ఞానం ఉండాలి. తినడం, త్రాగడం, ఎగరడం, దూకడం, దుర్వ్యసనాలు, దుర్విచారాల్లో ఉండాలి. కొట్టుకుపోవాలి, విచ్చలవిడిగా ఉండాలి, అశ్లీలంగా ఉండాలి, అన్యాయం చేస్తుండాలి, మోసం చేస్తుండాలి, దొంగతనం చేస్తుండాలి, అబద్ధాలు ఆడుతుండాలి. అబద్ధాలు సామాన్యమే,
అధర్మం సామాన్యమే, అన్యాయం సామాన్యమే, దొంగతనం సామాన్యమే, వ్యభిచారం సామాన్యమే. అన్ని సామాన్యమే వారికి. సరళం సామాన్యం. బయట రీతి నీతి అదే అవినీతియే ప్రభు. ఇది నీతియో, ఇది సునీతియో, ఇది ధర్మమో, ఇది న్యాయమో, ఇది సుఖమో, ఇది ఆరోగ్యమో, ఇది ఆనందమో, ఇది శాంతియో అర్థం కాని స్థితిలో ఉన్నారు. ఉంటూనే ఉన్నారు అన్ని కాలాల్లో, అన్ని యుగాల్లో, అప్పుడైనా ఇప్పుడైనా. తర్వాతైనా ఇలాగే సాగుతుంది. తెలుస్తుంది ప్రభు. ఇప్పుడు పూర్ణంగా ఈ ప్రపంచంలో పవిత్రంగా శుద్ధంగా ఇప్పుడు లేదు. ఇప్పుడు పూర్తిగా అవిద్య లేకుండా, అజ్ఞానం లేకుండా లేదు. చీకటిలాగే, ఏమాత్రం చీకటి లేకుండా ఈ ప్రపంచం ఉండదు. ఒక సూర్యుడు కాదు, వేల సూర్యుల, కోటి సూర్యప్రభ, కోటి సూర్యుల వెలుగున్నప్పటికీ కూడా ఎక్కడో ఒక చోట తప్పకుండా చీకటి ఉంటుంది. చీకటి లేకుండా ఎప్పుడు ఉండదు. అలాగే అవినీతి లేకుండా, అధర్మం లేకుండా, అన్యాయం లేకుండా ఇప్పుడు ఉండదు. అందుకే యుద్ధం తప్పదు. ధర్మానికి అధర్మానికి యుద్ధం తప్పదు. మేము ధర్మం వైపు, దుష్టులు, దుర్మార్గులు, దుష్టజనులు దుర్మార్గం వైపు, అధర్మం వైపు ఉన్నారు ప్రభు. వారి బలం ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది ప్రభు. ఇక్కడ ఒంటరిగా పోరాడాల్సి వస్తుంది. ఎవరు అర్థం చేసుకోవడం లేదు, ఎవరు గమనించడం లేదు, ఎవరు సహకరించడం లేదు ప్రభు. చూస్తున్నారు, వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఎవరు స్థిరంగా ఉండడం లేదు, ఎవరు స్థిరంగా సహకరించడం లేదు. కనీసం మానసికంగా నేను ప్రోత్సహించడం లేదు ప్రభు. నైతికంగా కూడా ఎవరు సహకరించడం లేదు. అటువైపు అందరూ సహకరిస్తున్నారు. మంచివారు కూడా అటే సహకరిస్తున్నారు ప్రభు. చెడ్డవారు ఎలాగో చెడ్డవారికి సహకరిస్తూనే ఉంటారు. అధార్మికులు అధర్మం కొరకే. ధార్మికులు కూడా, సజ్జనులు కూడా అటువైపే. వింత స్థితి ఉంది ప్రభు. మంచివారికి సహకరించడం లేదు. దానికి మంచివారు మాత్రమే మంచివారికి సహకరిస్తారు. చెడ్డవారు ఎలాగో సహకరించరు. ఇంకెవరు సహకరించాలి? చెడ్డవారు కూడా మంచివారు సహకరిస్తున్నారు. చెడ్డవారు సహకరించుకుంటున్నారు. అందరు అటువైపు వెళ్ళిపోతున్నారు, ఆకర్షితులైపోతున్నారు, లేదా భయపడుతున్నారు, సంకోచిస్తున్నారు, సిగ్గుపడుతున్నారు. మహాభారతంలో భీష్ముడు, ద్రోణాచార్యుడు లాంటి వారు తెలిసి కూడా అధర్మం అని తెలుసు, ఆయన అధర్మం వైపు ఉన్నారు. అధర్మం వైపు ఉండి యుద్ధం చేసినారు. అది ఇప్పటికీ అలాగే కొనసాగుతుంది ప్రభు. అధర్మం అని తెలిసి కూడా మంచివారు, వివేకం ఉండి, జ్ఞానం ఉండి, వేదాది శాస్త్రాలు అధ్యయనం చేసి కూడా, విద్వాంసులు, పండితులై ఉండి, అనుభవం ఉండి కూడా అధర్మానికి సహకరించినారు. మహాభారతం. ఈ భారతంలో, ఈ ప్రపంచంలో కూడా మంచివారు కూడా అటువైపు సహకరిస్తున్నారు. అది చెడని తెలుసు, ఆయన అటే సహకరిస్తున్నారు ప్రభు. ఆయన గెలిచేది ధర్మమే. ఎందుకంటే ధర్మం వైపు తమరు ఉన్నారు కాబట్టి, తమరు ఎటువైపు ఉంటే అటువైపే జయం, విజయం తమరుంటే చాలు. కృష్ణుడిలాగా, కృష్ణుడు ఎటువైపు ఉంటే అటువంటి అక్కడే జయం. అందుకే మహాభారత యుద్ధంలో ధర్మమే గెలిచింది, పాండవులే గెలిచినారు, కృష్ణుడు గెలిపించినాడు. అలాగే తమరు గెలిపిస్తారు ప్రభు. గెలిపిస్తున్నారు. గతంలో గెలిపించినారు, ఇప్పుడు గెలిపిస్తున్నారు, తర్వాత కూడా భవిష్యత్తులో గెలిపిస్తారు. ధర్మమే జయిస్తుంది, సత్యమేవ జయతే నానృతం సత్యేన పంథ వితతో దేవయాన. దేవయానం వితతమవుతుంది, విస్తృతమవుతుంది, వ్యాపిస్తుంది. ధర్మ మార్గమే సాగుతుంది ప్రభు. ధర్మమే నిలబడుతుంది, ధర్మమే గెలుస్తుంది. ఎందుకంటే తమరుంటారు కాబట్టి. తమరుంటే చాలు. అటువైపు ఎందరు వీరులు, శూరులు, కుట్రలు చేసేవారున్నా, ఎంత ధర్మ సాధనాలు, అస్త్రాలు, శస్త్రాలు ఉన్నప్పుడు కూడా గెలిచేది ధర్మమే.
తమరొకరుంటే చాలు ప్రభు. తమరి వెంట ఉంటే చాలు. గెలిపే గెలుపు, ఆనందమే ఆనందం, సుఖమే సుఖం, సురక్ష, భద్రమే భద్రం. అందుకే తమరు ఉండాలి, తమరి ఒడిలో ఉండాలి. తమరి బలంతోనే తప్పకుండా గెలుస్తాను ప్రభు, గెలుస్తాను. ఓం ఓం ఓం. తమరికి వందనాలు, కృతజ్ఞతలు ప్రభు. ప్రణామం. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ కలియుగ మహర్షి దేవ దయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్యదండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ బంధులారా, మీ అందరికీ అభినందనాలు, వందనాలు. యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. అవునన్నా కాదని యుద్ధం చేయక తప్పదు. ఇదొక రకంగా. ధర్మం వైపు ఉండి యుద్ధం చేస్తే కనీసం తృప్తి ఉంటుంది, ఆత్మసంతృప్తి. నేను ధర్మం వైపు ఉన్నానని. భీష్ముల్లాగా చివరికి అంపశయపైన పడుకోవాల్సి వస్తుంది, బాణాల పడకపోయినా. ఇప్పుడే సిద్ధం కండి యుద్ధం చేయడానికి, ధర్మం కోసం. ఆత్మబలాన్ని, శరీరబలాన్ని, మనోబలాన్ని, అన్ని రకాల బలాన్ని పెంపొందించుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. పరమిత పరమాత్మ ఆత్మద వరద జ్ఞానద సర్వద హర్షద వర్షోద మోక్షద ద్రవిణోద సహోద, అన్ని రకాల దాత పరమాత్మ ప్రదాత. పరమాత్మను పట్టుకుందాం, గెలిచి తీరుతాం. మీ అందరికీ పరమిత పరమాత్మ యొక్క శుభాశీస్సులు. ఓం శం శుభం. కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం చేద్దాం పూర్ణ విశ్వాసంతో. ప్రపంచమునకు ఉపకారం చేయటనగా శారీరక, ఆత్మిక, సామాజిక ఉన్నతికి పాటుపడమే. ముందు శారీరక, ఆత్మిక, చివరికి సామాజిక ఉన్నతికి పాటుపడమే ప్రపంచమునకు ఉపకారం చేయడం. దాని కొరకు ఆత్మబలం కావాలి, ఆత్మజ్ఞానాన్ని పెంచుకోవాలి. పరమిత పరమాత్మ ఆత్మద బలద. పరమాత్మను పట్టుకుందాం, పరమాత్మ యొక్క ప్రశాసనంలో ఉందాం, పరమాత్మ నియమాలు పాటిద్దాం. యస్య ఛాయామృతం యస్య మృత్యు. భగవంతుని ఛాయలు ఉండడమే అమృతం, భగవంతుని దూరంగా ఉండడమే, భగవంతుని నియమాలు పాటించక ఉండడమే దుఃఖం, మరణం, మహాదుఃఖం, మరణం. మళ్ళీ మళ్ళీ మరణించకూడదు. విజయము, వీరస్వర్గం యుద్ధం చేస్తూ మరణించడం మంచిది, ధర్మ యుద్ధం చేస్తూ. ఓంకారం చేద్దాం. శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. ముగించేద్దాం. ఓం శాంతి.